पर्यंत झालाय आपला सिलेबस? आठवते का काय? नाही आठवते. दे स्ट्रेस दे जरा डोक्याला. नाही आठवत सर. लक्ष इकडे दे, पाठीमागं कोण असेल तिकडे नको लक्ष देऊ. ओके सर. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ कॅमेरे ऑन ठेवायला लागले. लास्ट लेक्चरला हार्मोनिक मीन, त्याच्या पाठीमागच्या लेक्चर पर्यंत आपण घेतलेलं. बॅक लेक्चरला आपण मीडियनची कन्सेप्ट स्टडी केलेली आहे, आठवत असेल तर बघा. मागच्या लेक्चरला फक्त 6 ते 7 जण प्रेझेंट होते, ज्या लेक्चरला मीडियन शिकवलं त्या लेक्चरला. ठीक आहे, परत एकदा मी रिवाइज करतो. Okay, so arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean, these three are the mathematical averages. After studying the mathematical averages, we can study the positional averages. In positional averages, there are also three averages comes under the positional averages, that is median, mode, and partition value. Okay, so we have to discuss the first positional averages is median. So median is nothing but central observation of the data, that is this divides the data into two equal parts, that is 50% observations are below the median value and 50% observations are above the median value. Okay, so median is nothing but exact central value, and we have to obtaining the median by using the three different formulae for three different data by using the following step. The step for finding the median value is arrange the data in ascending or descending order, calculate the cumulative frequencies for discrete and continuous series, and apply the formula for corresponding data. So we have to discuss these three different formulae for median, that is for individual data, for discrete frequency distribution, and for continuous frequency distribution. So for individual data, there again two formulae, that is for number of observations are odd and number of observations are even. If the number of observations are odd, then we have to use the formula median is equal to size of n plus 1 divided by tooth observation, and if n is even, then we can use the formula size of n by tooth observation plus size of n by 2 plus 1th observation divided by 2. Based upon this formula, we have to taking two number of examples, that is how to find the value of median. Okay, then for discrete frequency distribution, we have to use the formula median is equal to size of capital N plus 1 divided by tooth observation. Capital N is nothing but total of frequency. So how to find the value of median in case of discrete frequency distribution? Firstly, we have to find the value of n plus 1 divided by tooth observation. Then find the column of cumulative frequency. Cumulative frequency is nothing but adjacent sum of frequency. Then if we have to find the value of n plus 1 divided by tooth observation, then we have to find the cumulative frequency just greater than that value, and the corresponding value of x is a median value. Okay, लक्षात आलं का काय करायचं? ज्यावेळेस आपल्याकडे डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन असेल आणि त्या डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी आपल्याला मीडियनची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट करायची असेल, तर डिस्क्रीट डेटा काय असतो आपल्याकडे की एक्स असतात, करस्पॉन्डिंग त्याची फ्रिक्वेन्सी असते, आणि जो एक्स असतो त्याचे ऑब्झर्वेशन्स कसे असतात 1 2 3 4 5 आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी असतात. त्या डेटासाठी काय करायची, पहिल्यांदा कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची, आणि त्या डेटासाठी ज्यावेळेस आपल्याला मीडियनची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचंय, त्यावेळेस मीडियनची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना त्याच्या करस्पॉन्डिंग n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, आणि त्या व्हॅल्यूच्या जस्ट ग्रेटर दॅन काय करायची, कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची, आणि त्या कम्युलेटिव्हची फ्रिक्वेन्सीच्या करस्पॉन्डिंग जी एक्स ची व्हॅल्यू असेल, ती एक्स ची व्हॅल्यू काय असेल, तुमची मीडियनची व्हॅल्यू असेल. ओके,
त्याच्यावरती पण आपण एक एक्झाम्पल घेतलेलं होतं. त्यानंतर ज्यावेळेस कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन असेल, त्या कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी मीडियनची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची, तर त्यासाठीचा फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला काय आहे, साइज ऑफ n डिवायडेड बाय टूथ ऑब्झर्वेशन, साइज ऑफ n डिवायडेड बाय टूथ ऑब्झर्वेशन. आणि त्याच्या तो फॉर्म्युला यूज करून त्याच्यावरून काय करायचंय, तर आपल्याला मीडियन क्लास फाइंड आउट करावा लागेल. मीडियन क्लास फाइंड आउट करण्यासाठी मग ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची n बाय टूथ ऑब्झर्वेशन. आता तो मीडियन क्लास कसा फाइंड आउट करायचा, तर n बाय टूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्यानंतर त्याच्या करस जस्ट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो क्लास असेल तो क्लास काय असेल, आपला मीडियन क्लास असेल. आणि मीडियन क्लास फाइंड आउट झाल्यानंतर मीडियन साठी कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा, तर L प्लस n बाय टूथ मायनस CF डिवायडेड बाय F इंटू H, वेअर L is the lower limit of median class, CF is nothing but cumulative frequency of previous median class. जिथं फॉर्म्युल्यामध्ये जी आपण कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी यूज करणार आहे ती कोणती घ्यायचंय, तर मीडियन क्लासच्या अगोदरच्या क्लासची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके. अँड एफ इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ मीडियन क्लास. खाली फ्रिक्वेन्सी घेताना मीडियन क्लासची फ्रिक्वेन्सी घ्यायची आणि एच इज द क्लास विड्थ. क्लास विड्थ म्हणजे काय, तर डिफरन्स बिटवीन अप्पर लिमिट अँड लोअर लिमिट. ओके. So by using this formula, we have to find the value of median in case of continuous frequency distribution. Okay. So understand these three different formulae for finding the value of median. Okay. आणि ह्याच्यावरचे आपण तिन्ही साठीचे एक्झाम्पल्स पण आपण बघितलेले आहेत. ओके. So look at just one example. Okay. So this is nothing but for individual data, the number of observations is odd, that is total number of observations is 7. So 7 plus 1 is 8. 8 divided by 2 is 4th. So number of 4th place observation is 37. So median of that data is 37. The one restriction is that if we have to find the value of median, first of all we have to arrange the data in ascending order. सर्वात महत्वाची गोष्ट, ज्यावेळेस तुम्ही मीडियन फाइंड आउट करताय त्यावेळेस दिलेला डेटा हा असेंडिंग ऑर्डरने मांडायला विसरायचं नाही. कारण की मीडियन ही व्हॅल्यू आपली सेंट्रल व्हॅल्यू असते आणि ती जी सेंट्रल व्हॅल्यू असते ती दिलेल्या डेटाला 2 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करते आणि जे मीडियन व्हॅल्यूच्या बिलो ऑब्झर्वेशन्स असतात ते लेस दॅन असतात आणि मीडियन व्हॅल्यूच्या अबाउटचे ऑब्झर्वेशन जे असतात ते ग्रेटर दॅन मीडियन व्हॅल्यू असतात. ओके. सो त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, तर दिलेला डेटा हा असेंडिंग ऑर्डरने मांडून घ्यावा लागेल. ओके. So this is nothing but our example for continuous frequency distribution. We have to taking the class interval 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60. Okay. So total number of observations is 150. So 150 divided by 2, that is 75. The cumulative frequency is greater than 75 is 101 and the corresponding class of 101 is 40 to 60. Therefore 40 to 60 is a median class. Okay. So this is nothing but our median class. Okay. So then we have to use the formula, that is L plus n by 2 minus CF divided by F into H. So lower limit of median class is 40. Okay. So substitute all these value in the given formula and find the value of median. Okay. So what is the advantages of median? The median can be calculated in all distributions. म्हणजे कसल्याही प्रकारचा डेटा असेल तर तो काय करू शकतो आपण यूज फाइंड आउट करू शकतो. मीडियन कॅन बी अंडरस्टूड इव्हन बाय कॉमन पीपल, म्हणजे सर्वांना तो काय होऊ शकतो, सहजरित्या अंडरस्टँड किंवा समजून येऊ शकतो. ओके. मीडियन कॅन बी असर्टेन्ड इव्हन विथ द एक्स्ट्रीम आयटम्स, म्हणजे जर लास्टचे ऑब्झर्वेशन जर त्या डेटा मधले मिस असतील तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो, मीडियन यूज करू किंवा मीडियनची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू शकतो. इट कॅन बी लोकेटेड ग्राफिकली, म्हणजे हा आपण मीडियनची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण काय करू शकतो, ग्राफिकली पण दाखवू शकतो. इट मोस्ट युजफुल डिलिंग विथ क्वालिटेटिव्ह डेटा, म्हणजे काय,
तर क्वालिटेटिव्ह डेटा आपण बघितलेला. व्हॉट इज मीन बाय क्वालिटेटिव्ह डेटा? कशाला म्हणायचं क्वालिटेटिव्ह डेटा? एस एनीबडी कॅन टेल मी व्हॉट इज मीन बाय क्वालिटेटिव्ह डेटा? आपण अंडरस्टँड केलेलं आहे, शिकलेलं आहे आपण. व्हॉट इज मीन बाय क्वालिटेटिव्ह डेटा? So qualitative data means data which contains quality like gender, caste, religion, etc. Okay, very good. That is the data which cannot be expressed in terms of unit of measurement. म्हणजे जो डेटा आपण युनिट मध्ये मेजर करू शकत नाही अशा डेटाला काय म्हणायचं आहे? क्वालिटेटिव्ह डेटा. अँड क्वालिटेटिव्ह डेटा इज टर्म्ड ॲज जेंडर, सेक्स, then nationality, religions. Okay, so gender is divided in two category, either male or female. Okay, so it cannot be measured in terms of unit. आणि त्या डेटासाठी पण आपण काय करू शकतो? मीडियन म्हणजे काय? तर आपल्याला फक्त काय करायचं की तो जो डेटा आहे त्या डेटाची सेंट्रल व्हॅल्यू आपल्याला काय करायचंय? फाइंड आउट करायचंय. ओके, what are the disadvantages of that data? Disadvantages of median. So it is not based on the all values. म्हणजे हा जो आहे तो काय करत नाही की सगळ्या व्हॅल्यू वरती बेस नाही, म्हणजे याच्यातली एखादी व्हॅल्यू जर मिस असेल तरी त्यासाठी आपण काय करू शकतो? मीडियन व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. इट इज नॉट कॅपेबल फॉर फर्दर मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट. इट इज अफेक्टेड फ्लक्च्युएशन ऑफ सॅम्पलिंग. In case of even number of values, it may not be the value from the data. Okay, so these are the some disadvantages of median. Then second positional average is mode. Okay, so what is mean by mode? Mode is nothing but most frequent value or score in the distribution. The simple definition of mode is that the most repeated value in the data is called as a modal value. म्हणजे जी व्हॅल्यू त्या डेटामध्ये जी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट झालेली आहे ती व्हॅल्यू काय असते आपली? त्या डेटाचं मोड व्हॅल्यू असते. ओके, so it is defined as that value of the item in the series. It is denoted by capital letter Z or it generally denoted by MO. Highest point of frequency distribution curve. Mode is nothing but highest point of frequency distribution. Okay, so what is the definition of mode? The mode is the distribution that value the point on which item tend to most heavily concentrated. It may be regarded as the most typical of series of values. सुशांत फ्रेश होऊन ये. झोप झाली नाहीये तुझी. Okay, so mode is nothing but most frequently value or most repeated value is called as a mode. म्हणजेच काय तर आता म्हणजे आपल्याला मग आता मोडची व्हॅल्यू आपल्याला 3 डेटासाठी जर फाइंड आउट करायची असेल, फॉर डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, फॉर कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन अँड फॉर अनग्रुप्ड ऑर इंडिव्हिज्युअल डेटा. आता इंडिव्हिज्युअल डेटामध्ये नंबर ऑफ व्हॅल्यूज कशा असतात की सपोज एखाद्या डेटामध्ये जर एखादी व्हॅल्यू नंबर ऑफ टाइम्स जर रिपीट असेल तर त्या डेटासाठी काय करायचे आपल्याला? मोडची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर त्या डेटासाठी आपण कशी फाइंड आउट करणार? सपोज मी घेतले ऑब्झर्वेशन 3, 5, 7, 8, 5, 2, 3, 5. ओके, मग आता ह्या डेटामध्ये काय की समजा जर 5 हे जर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट झालं असेल तर सपोज 5 हे 3 टाइम्स रिपीट झालं असेल म्हणजे जे ऑब्झर्वेशन मॅक्झिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट झालेलं असेल ती व्हॅल्यू काय असेल? त्या डेटाची मोड असेल. म्हणजे जर 5 हे 3 टाइम्स रिपीट झाले असेल तर त्या डेटाचा मोड काय झाला? मोडची व्हॅल्यू काय येईल त्या डेटाची? 5.
5. ओके, म्हणजे त्या डेटाची मोड व्हॅल्यू काय झाली, नॉट 3. आपण काय म्हणतोय की जी मोस्ट रिपीटेड त्या डेटा मधली 5 ही व्हॅल्यू 3 टाइम्स रिपीट झालेली आहे. म्हणजे बाकीच्या व्हॅल्यू 2 किंवा 1 टाइम्सच आहेत, पण 5 ही व्हॅल्यू 3 टाइम्स रिपीट झाली, म्हणजे मॅक्झिमम टाइम्स ती रिपीट झालेली आहे. म्हणून त्या डेटाची मोड व्हॅल्यू काय असणार आहे तुमची, 5 असणार आहे. ओके, फॉर डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, आता डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये डेटा कसा असतो आपला, की समजा मी हा डेटा घेतो, एक डेटा कोणता घेतो मी, two columns and suppose 5 rows. ओके, सपोज इथं मी काय घेतो, एक्स घेतो आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी. सो एक्स मी काय करतो, सपोज 130, 133, 137, त्यानंतर 141, 146, 148 and 152. Okay, and corresponding frequency is 3, 4, 5, 9, 7, 4 and 3. ओके, हा माझ्याकडे डेटा आहे. ओके, दिसतोय सर्वांना हा टेबल? Yes, sir. हो सर, दिसतोय. ओके ओके, मग ह्या डेटामध्ये मी काय घेतलेलं आहे, सपोज एक्स जो आहे तुमचा वेट ऑफ पर्सन आहे आणि करस्पॉन्डिंग त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे. ओके, मग आता ह्या डेटासाठी मोडची व्हॅल्यू काय असेल, काय असेल ह्या डेटासाठी मोडची व्हॅल्यू? 9 असेल. मोड काय आहे, मोडची डेफिनेशन काय आहे, तर मोस्ट रिपीटेड व्हॅल्यू इन द डेटा. ओके, मग आता ह्या डेटामध्ये ह्या डेटासाठी मोडची व्हॅल्यू काय असेल, 9 असेल सर. पॉईंट येतो जास्त व्हॅल्यू त्याची सगळ्यापेक्षा 9. कोणती असेल, 9 असेल 9. ओके, सो ठीक आहे. आपण काय म्हणतो की जे ऑब्झर्वेशन किंवा जे ऑपरेशन करतो ते आपण कशावरती करतो, तर जो आपल्याकडे डेटा अवेलेबल असेल त्या डेटासाठी आपण काय करतो, ऍव्हरेज व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करतो. ओके, आता आपण जे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन म्हणजे एक्स ची घेतलेले ते काय आपण वेट ऑफ पर्सन कन्सिडर करतोय, बरोबर आहे. म्हणजेच माझ्याकडे काय आहे की 130 वेट असणारे 3 पर्सन्स आहेत, 133 असणारे 4 आहेत, 137 5 आहेत, 141 असणारे 9 आहेत. ओके, मग आता ह्याच्यामध्ये मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किंवा नंबर ऑफ टाइम्स किंवा जास्त वेट असणारे किंवा एकच वेट रिपीट झालेले नंबर ऑफ पर्सन्स किती आहेत, तर 141 वेट असणारे 9 पर्सन्स आहेत, बरोबर आहेत. 144 असणारे 9 पर्सन आहेत. मग त्या ज्या डेटाची जी व्हॅल्यू आहे किंवा आपल्याला मोडची व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आपण काय कन्सिडर करणार आहे, तर ठीक आहे 9 नंबर आहे, पण तो 9 नंबर कशाचा आहे, तर 141 वेट असणाऱ्या पर्सन किती आहेत, 9 आहेत, बरोबर आहे. म्हणजेच त्या डेटासाठी मोडची व्हॅल्यू तुमची 9 नसून 141 ही व्हॅल्यू काय येणार आहे, त्याची मोड व्हॅल्यू येणार आहे. ओके, लक्षात येते का, कारण की 9 हा नंबर काउंट आहे, तो कशाचा काउंट आहे, तर 141 वेट असणाऱ्या पर्सनचा तो काउंट आहे. पण ऍक्च्युअल आपण घेतलेले काय आहेत, तर वेट ऑफ पर्सन, आणि 141 वेट असणारे नंबर ऑफ पर्सन्स 9 आहेत. म्हणून त्या डेटासाठी मोडची व्हॅल्यू किती झालेली आहे, 141. ओके, लक्षात येते.
म्हणजे डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी मोडची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना ज्याची मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी आहे त्या मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सीच्या करस्पॉन्डिंग जी एक्स ची व्हॅल्यू असेल ती एक्स ची व्हॅल्यू काय असेल तुमची मोडल व्हॅल्यू असेल. ओके, हे झालं आता डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी. त्यानंतर जर समजा आपल्याला कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी जर मोडची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर ती व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची, तर मी काय करतो त्याचा मॉडिफाईड फॉर्म्युला घेतो. ओके, मॉडिफाईड फॉर्म्युला काय घेतो मी त्याचा, मोड इज इक्वल टू L plus Fm minus F1 divided by 2Fm minus F1 minus F2 into H. Okay, mode is equal to L plus Fm minus F1 divided by 2Fm minus F1 minus F2 into H. मग आता ह्याच्यामध्ये हे नोटेशन्स काय असतील, जसं आपण मीडियनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये फॉर्म्युला घेतलेला होता तसं ह्याच्यामध्ये काय झालं, स्क्रीन डिसेबल झाली का, एकच मिनिट. दिसते? ओके, सो मोडचा फॉर्म्युला काय घेतला आपण, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम मायनस एफ वन डिवायडेड बाय 2Fm मायनस F1 मायनस F2 इंटू H. मग त्याच्यामध्ये एल म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय एल, व्हॉट इज मीन बाय Fm, F1 अँड F2 अँड H काय असेल त्याचं. Yes, anyone can tell me? सांगा काय येईल त्याच्यामध्ये. एल तर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास येईल. ओके, L is the lower limit of model class. Fm is the frequency of model class. Fm is the frequency of model class. F1 is the frequency of pre-model class. F1 is the frequency of pre-model class. F2 is the frequency of post-model class. F2 is the frequency of post model class and H is the width of class or class width. ओके, लक्षात आलं का की काय काय आहे ते, काय आहे. L is the lower limit of model class, Fm is the frequency of model class, F1 is the frequency of pre-model class and F2 is the frequency of post-model class and H is the class width. Okay, suppose here we have to taking one example.
So here we have to taking the rent paid for libraries in Karnataka state. So monthly rate and corresponding number of libraries. So here 500 to 1000 5 libraries, 1000 to 510. So their total number of libraries are 65. Okay. हा डेटा काय कंटिन्युअस डेटा आहे. आता ह्या डेटासाठी मॉडेल क्लास फाइंड आउट करायचे. सो हाऊ टू फाइंड मॉडेल क्लास आणि मॉडेल क्लास काय येईल त्या डेटासाठी. येस काय येईल. Sir, those who have maximum number of frequency. Maximum number repeated. of frequency Yes. लागतील 2000 to 2050. Okay. Okay. So number of families, libraries in monthly rate 2000 to 2500 is 16. Therefore, 2000 to 2500 is the model class. But how many numbers of libraries? That is total number of libraries are 16. So maximum number in the given data is 16. Therefore, the corresponding class 2000 to 2500 is a model class. Then if we have to finding the value of mode, then we have to find firstly pre-model class. So 1500 to 2000 is a pre-model class, and 2500 to 3000 is a post-model class. So frequency of this class is 8 and 14. So by using the formula, that is L plus n by 2 minus C of L plus Fm minus F1 divided by 2 Fm minus F1 minus F2 into H. Okay, so lower limit of model class is 2000. Frequency of model class is 16. Frequency of pre-model class is 8. Frequency of post-model class is 14, and class width between two limits is 500. So substitute all these value in the corresponding formulas. So we have to find the value of mode. So value of mode is 2400. Okay, understand how to calculate the value of mode. Yes, sir. म्हणजे जसं मीडियन साठी कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची गरज आहे, तसं मोड साठी कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची गरज नाही. फक्त त्याच्यामध्ये काय करायचे आपल्याला, तर मोस्ट रिपीटेड व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, आणि ती मोस्ट रिपीटेड व्हॅल्यू जी असेल त्याच्या करस्पॉन्डिंग जी एक्स ची व्हॅल्यू असेल, ती एक्स ची व्हॅल्यू काय असेल, त्या करस्पॉन्डिंग डेटाची मॉडेल व्हॅल्यू असेल. ओके, so by using these three different formulae, we have to find out the value of mode. Okay, so what are the advantages of mode? Mode is readily comprehensible and easily calculated. It is best representative of the data. It is not affected by extreme values. The value of mode can be also determined graphically. It is usually an actual value of an important part of the series. Okay, so these are the some advantages of mode. And what are the disadvantages? It is not based on all observation. It is not capable for further mathematical calculation or manipulation. Mode is affected to great extent by sampling fluctuation. Choice of grouping has great influence on the value of mode. Okay, so up to this we have to complete the part of central tendency. Okay, so measures of central tendency, only one part is remaining. That so averages can be classified into two categories. First one is nothing but mathematical averages, and second one is nothing but positional averages. In mathematical averages, we have to study the arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. And in positional averages, we have to study the median and mode.
Okay, after we have to completing the measures of central tendency, we have to discuss about the measures of dispersion. But if we have to study the measures of dispersion, one part is essential comes under the measures of central tendency, is that in measures of dispersion, if we have to find the value of quartile deviation, so if we have to find the value of quartile deviation, it is most essential to find the value of quartile, and the value of quartile it comes under the measures of central tendency. Okay, म्हणजे काय की ज्यावेळेस आपण मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हा पार्ट स्टार्ट करणार आहे, तर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शनच्या अंडर एक व्हॅल्यू आपल्याला क्वार्टाईल डेव्हिएशनची फाइंड आउट करावी लागते, आणि ती क्वार्टाईल डेव्हिएशनची फाइंड आउट व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला क्वार्टाइल्स व्हॅल्यू काय करावे लागतात, फाइंड आउट करावे लागतात, आणि तो जो क्वार्टाइलचा जो पार्ट आहे तो पार्ट काय करतो, सेंट्रल टेंडन्सीच्या अंडर येतो. म्हणजे quartile is nothing but a partition value, and partition value which is comes under the positional averages. Okay, so partitions value is nothing but it parts the data. So there are three partitions value: quartile, deciles, and percentile. Okay, so we can study one by one. So what is mean by quartile? The quartile is nothing but the value which divides the data into four equal part is called as a quartile. Okay, so there will be 3 points, that is Q1, Q2, and Q3, such as Q1 is less than Q2, is less than or equal to Q3. Okay, so by using this for this result or define how to define the quartile value. Okay, so what is meant by Q1? Q1 is known as lower or first quartile, that is the 25% of observations are comes under the first quartile value. Q2 is nothing but middle or second quartile, that is 50% of the observations comes under the quartile or second middle value, and Q3 is nothing but upper or third quartile, and 75% number of observation comes under the third quartile. Okay, so understand the concept of quartile. So what are the formulas for finding out the quartile value? So Q1 is equal to same as formula for median. So Q1 is equal to size of n plus 1 divided by fourth observation. Okay, in general the formula is written as Qi is equal to size of I into n plus 1 divided by fourth observation. Okay, that is if we for I is equal to 1, 2, 3. Okay, that is if we find out the value of Q1, then Q1 is equal to size of 1 into n plus 1 divided by fourth observation. Q2 is equal to size of 2 into n plus 1 divided by fourth observation. Q3 is equal to size of 3 into n plus 1 divided by fourth observation. Okay, so by using these three different formulae for individual data, okay, for individual data, we have to find the value of quartile. Same as median, we have to use the quartile value. म्हणजे जसं आपण मीडियन फाइंड आउट केलं त्याचप्रमाणे काय करायचंय, क्वार्टाईल साठी पण क्वार्टाईल Q1, Q2, Q3 च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. ओके, एक एक्झाम्पल घेऊया आपण.
32, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 48, 38. Okay. So if we have to find the value of quartile, median, suppose firstly we have to arrange the data in ascending order. Okay. भोसले माइक म्यूट करा. Okay. So if we have to finding out the value of quartile, first of all we have to arrange the data in ascending order. So here 38 observation is here, 37, 38. Okay. So here n is equal to total observations are 10. Okay. आता मी काय करतो, जसं आता मीडियन साठी आपण काय करतो की ज्यावेळेस इंडिव्हिज्युअल डेटा असेल त्या डेटासाठी आपण काय करतो, एन इज ऑड असतानासाठी हा फॉर्म्युला घेतो आणि एन हा इवन असतानासाठी हा फॉर्म्युला घेतो. बरोबर आहे. पण क्वार्टाईल साठी एकच फॉर्म्युला यूज करावा लागतो, तो जो आहे तो आपण हाय जनरल मध्ये घेतलेला आहे. ओके. सो साइज ऑफ आय इंटू एन प्लस 1 डिवायडेड बाय 4th ऑब्झर्वेशन. आता इथं टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन 10 आहेत. ओके. मग आपल्याला काय करायचे, हा फॉर्म्युला आता यूज करायचे. ओके. सपोज Q1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना इथं काय झालेलं आहे, सुरुवातीलाच मी एन टाकल्यामुळे तो स्मॉल झालेला आहे. ऍक्च्युली ती व्हॅल्यू स्मॉल एन ची आहे. ओके. Q1 ची व्हॅल्यू काढत असताना इथं काय करणार मी, आय इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू किती टाकणार आहे मी, 10 टाकणार आहे. ओके. तो 10 प्लस 1 किती येणार आहे, 11. ओके. सो 11 डिवायडेड बाय 4 ती व्हॅल्यू किती येणार आहे, 11 डिवायडेड बाय 4 ती व्हॅल्यू किती येणार आहे, 11 डिवायडेड बाय 4 पाडे येतात का, 2.75. हा 2.75. 2.75. हा. ठीक आहे. ओके. म्हणजे हे काय येणार आहे, 2.75 ऑब्झर्वेशन. ओके. ह्या एकने ह्या व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय केलं तर त्याच्यावरती काही इफेक्ट होणार नाही. ओके. म्हणजे हे काय आलं आपलं 2.75 ऑब्झर्वेशन. आता हे व्हॅल्यू ऍक्च्युली आपल्याकडे कसे आहेत ऑब्झर्वेशन 1 2 3 4 5. आता मग हे व्हॅल्यू कसे फाइंड आउट करायची, सो इक्वल टू साइज ऑफ टूथ ऑब्झर्वेशन, साइज ऑफ टूथ ऑब्झर्वेशन प्लस 0.75 into 0.75 into size of third observation minus size of fourth observation.
लक्षात आलं का काय केलंय ते 2.75 ला मी स्प्लिट अप कसं केलं तर साईज ऑफ सेकंड ऑब्झर्वेशन प्लस 0.75 इंटू साईज ऑफ थर्ड ऑब्झर्वेशन सॉरी साईज ऑफ थर्ड ऑब्झर्वेशन मायनस साईज ऑफ सेकंड ऑब्झर्वेशन साईज ऑफ थर्ड ऑब्झर्वेशन मायनस साईज ऑफ सेकंड ऑब्झर्वेशन ओके सो सेकंड प्लेस ऑब्झर्वेशन कोणता आहे सेकंड प्लेस ऑब्झर्वेशन कोणता आहे 35 ओके तो 35 प्लस 0.75 इंटू थर्ड नंबरचं ऑब्झर्वेशन किती आहे 36 मायनस सेकंड नंबरचं ऑब्झर्वेशन किती आहे 35 तो इक्वल टू 35 प्लस 36 minus 35 1 into 0.75 so equal to 35.75 therefore the value of q1 is equal to 35.75 ओके लक्षात आलं का कसं फाइंड आउट केलंय ते काय केलं आता हे मीडियन साठी यूज होत नाही हे फक्त कशासाठी होतं क्वार्टाईल साठी म्हणजे जर समजा ती व्हॅल्यू फ्रॅक्शनल येत असेल तर काय करायची ती व्हॅल्यू म्हणजे आता 2.75 आली 2.75 आली म्हणून आपण काय केलं 2 प्लस 0.75 इंटू थर्ड ऑब्झर्वेशन मायनस सेकंड ऑब्झर्वेशन ओके गेले बाकीचे सगळे झोपे व्हिडिओ कॅमेरे ऑफ करून काय प्रॉब्लेम काय आहे तुम्हाला व्हिडिओ कॅमेरा ऑफ करायला लगेच इकडे स्क्रीन शेअर केले की लगेच तुम्ही तिकडे कॅमेरा ऑफ करताय ते हा ओके नेक्स्ट लेक्चर कोणाचं आहे ठीक आहे एक फक्त आता सेकंड व्हॅल्यू मी फाइंड आउट करून देतो ही झाली आता Q1 ची व्हॅल्यू ओके जर समजा आपल्याला Q2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल सो Q2 इज इक्वल टू काय करणार आपण आपला फॉर्म्युला काय आहे साइज ऑफ इथं QI इज इक्वल टू साइज ऑफ I इंटू n+1 डिवायडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन ओके आता इथं फक्त काय होणार आहे 1 च्या ऐवजी 2 रिप्लेस होणार आहे ओके मग मी काय करतो हाच फक्त डायरेक्ट फॉर्म्युला घेतो म्हणजे 10 आहे 10 प्लस 1 11 11 डिवायडेड बाय 4 ते किती येणार आहे 2.75 ओके मग मी इथं काय करतो ते डायरेक्ट घेतो Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू n+1 डिवायडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन ओके मग 2.75 इंटू 2 ते किती येत आहे किती येते व्हॅल्यू त्याची सांगा पटकन 5.5 येते 5.50 हा 5.5 ऑब्झर्वेशन ओके मग आता ते स्प्लिट अप कसं करणार साइज ऑफ फिफ्थ ऑब्झर्वेशन प्लस 0.5 इंटू सिक्स्थ ऑब्झर्वेशन मायनस फिफ्थ ऑब्झर्वेशन ओके लक्षात आलं का काय केलं ते साइज आता 5.5 आलेला आहे त्यामुळे आपण काय केलं फिफ्थ ऑब्झर्वेशन प्लस 0.5 इंटू सिक्स्थ ऑब्झर्वेशन मायनस फिफ्थ ऑब्झर्वेशन ओके ह्याप्रमाणे काय करायचंय क्वार्टाईल व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे ओके आता डिस्क्रीट डेटा साठी पण सेम काय करायचंय की n+1 डिवायडेड बाय फोर्थ ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची त्या व्हॅल्यूच्या जस्ट ग्रेटर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची आणि त्या कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीच्या करस्पॉन्डिंग जी x ची व्हॅल्यू असेल ती x ची व्हॅल्यू काय असेल तुमची क्वार्टाईलची व्हॅल्यू असेल ओके
ते आपण काय करूया, नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी कसं फाइंड आउट करायचं ते यूज करेल. ओके. नेक्स्ट लेक्चर कोणाचं आहे? पवार मॅडमचं आहे सर. त्या अजून काय बहुतेक जॉईन झालेल्या नाहीये. कोणीही लेफ्ट होऊ नका, नेक्स्ट लेक्चर लगेच कंटिन्यू होईल. पण ह्याच्यामध्ये काय कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? मॅडम जो जॉईन होत आहेत तोपर्यंत आपण चर्चा करूया. सुशांत, नाही काय प्रॉब्लेम सर. समजले सर्व? हो सर. मीडियन आला का लक्षात? हो आलं सर. अरे त्याची प्राइस जर 0 झाली ना ओके ठीक आहे, मॅडम करतील जॉईनिंग, घेते लेक्चर. ओके ठीक आहे, थांबूया आपण इथे.
आकाश. राख्या झोपला काय? हा बोल. आणि कालचं ते पार्टिशन पडलं का? पार्टिशन पडलं की. माझं नाही पडलं तसं काय नाही ते वर खाली ब्लॉक येत होता. सरांच्या ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घेतला का? नाही ना. मी एक सेपरेट ही बनवला आणि त्यातच पार्टिशन गेलं. मला सेंड कर की काय झालं ते. होय का? सेम कोड. बर सरांचा स्क्रीनशॉट सेंड करतो तुला. ठीक आहे ठीक आहे. सुशार केले का प्रोग्राम? सुशांत काय म्हणला? बोल की. अरे केले का प्रोग्राम केले का? अरे 2-3च गेल्यात, बघू बाकीची करतो थोड्या वेळानं. नाही कर, प्रॉब्लेम येतात. काय होतंय की समजत नाही. आपण वेगळे मेजरमेंट घेतले ना की वर खाली होतंय काय हा. होतंय दुसरीकडे जात. सरांच्यात वेगळं होतंय ना आपल्यात वेगळं होतंय. हो तसंच होतंय. मी काल वेळा प्रॅक्टिस केलं, मग युट्यूबवर कॉपी केलं, घेतलं आणि तीच केलं एक. रेकॉर्डिंग चालू आहे मीटिंगचं माकडा काय बोलतोय ते. असं रे, त्याला काय एवढं. काय ना, आपल्या झालं सगळं का आपलंच चालू आहे. कोणाला? हा? आकाशचं झालं का? आकाशचं झालं वाटतं. क्या काय एक ही देऊ, वो कुछ भी कर सकता श्रद्धा है. कांबळे आजारी पडली. श्रद्धा कांबळे आजारी आहेत. कोरोना. आजार आहे. तुला कोणी सांगितलं? श्रद्धा का लिस्टला आजार आलंय. आहे? नाव सांगतो, कोरोना झालाय. तुला कसं काय कळालं पण मी आजारी येते? अगं कळतंय आम्ही का? रेस्क्यू टीम घेऊन येणार. आवाज बाहेर. काय काय? श्रद्धा, हा संध्याकाळी तुमच्या घरी बोल रेस्क्यू टीम की. येईल बघ.
होय ना? ऍम्ब्युलन्स हो कपडे बिपडे भरून पाठवा काय पण. हो हो. पण यशला कसं काय कळालं मी आजारी येते? कारण की तू काय गावात राहता मी गावात राहते म्हणून काय यायला? डॉक्टरने समजलं तर सांगितलं लिस्टला त्याला. नाव आहे तुझं. होय काय? हम्म डॉक्टर झाला बाकी यशाचा. केलं का कुणी कुणी प्रोग्राम केलं? सोहननं केला असेल एक, सुजाता आहे. वाट सोहन माणसं भाऊ आहेत हा. झाला का प्रोग्राम? सोमा गेला वाटतं व्हिडिओ चालू करून. गेला बाहेर. Soma darling is going to one of the lobby. रेकॉर्डिंग चालू आहे काय पण बोलू नको. होय का? अरे पण सर असलं तर बरं असं सर नाहीत म्हणत तर काय करते. बघू आता करूया आपण. बाकी तुझ्या PHP वगैरे केलं का PHP? अरे PHP सोप्पं आहे. PHP नाही एवढा अवघड काय. हा मग तेच की हे जर जरा HTML लक्ष देऊन केलं पाहिजे जरा, तर कसं होईल घोटाळा होईल. अवघड आहे. कुठला सब्जेक्ट घेतलाय? सब्जेक्ट होय. हम्म? अरे काय लिहिलंय मी त्याच्यातनं काहीतरी ह्याच्यावरती घेतलाय बघ. काय म्हणते त्याला? काय अरे मोबाईल वरती होतंय का कोणाचं? होतंय की मोबाईल वरती आके करतोय नाही. नाही आक्यानं होते, केलंय. त्याच एकट्याचं होतंय, बाकी कोणाचं नाही होते. माझं पण नाही आउटपुट निघते. आक्याची आउटपुट येणं आक्याला पण काय? कोड सेंड करा मोबाईल दिल. येतंय. नाही येते. सुजय ऐकू कोड येईना सेंड का? करा. अरे तुम्ही एक एक करून बोला ना, दोघं एका वेळी बोलताय काही समजत नाहीये. मग दोन कान आहेत ना तुझ्याकडं. एक कान यशला दे, एक कान माझ्याकडे दे. आउटपुट अरे मोबाईलवर लवकर नाही येत. कधीतरीच येते एकदा. अजून माझं तर कशातच येत नाहीये. मी म्हणजे मोठ्या प्रोग्रामचं तर येतच नाही, लहान काय केलं त्याचं पण नाही येते. मोठं केलं तर फाईल नाही डॉट शिकत लवकर. HTML सेव्ह यश तुला करायला. माहितीये का, माझं तर लॅपटॉप वरती पण होत नव्हतं. वा 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 मस्त. नोटपॅड काय मध्ये कर. प्रॉब्लेम झाला असेल नोटपॅड मध्येच की, मग ते सांगते ड्रीमवेअर अजून नाही घेतलेलं मी. आणि होय. तो लॅपटॉप माझा ते स्क्रीन खराब झाली तर रिपेअरिंगला टाकलाय म्हणून नाहीये. काय सगळ्या स्कीम होतात ती कॉलेजचीच PC पाहिजेत. हो ना, या माझ्या घेऊन ये की. लॅपटॉप वरती पण येत नव्हतं, कसं काय? काय झालं असेल काहीतरी इश्यू प्रॉब्लेम झाला असेल. नाही, छोटे प्रोग्राम होते का नाही, सरांनी आधी सांगितलेले बघ, फक्त BOKSD टाकून किंवा YCIS असं टाकलेले जे छोटे होते त्यांचं व्हायचं, आउटपुट यायचं. हा. पण आता जे मोठे आहेत ना त्याचं काहीच होत नाहीये. काय होतंय की कोड लय मोठा आहे ना, त्यामुळे आपल्याला समजा कुठं डबल इन्व्हर्टेड सेमीकॉमा राहिलाय, त्यामुळे पण प्रॉब्लेम होतो, येतच नाही आउटपुट. त्यामुळे नीट चेक करायला लागते, डोकं शांत ठेवून करायला लागते. होईल रन व्हायला काही इश्यू होत नाही. फक्त कसं होतं काय काय राहतं थोडं, म्हणजे कुठं कॉमा राहतो, कुठं डबल इन्व्हर्टेड बाहेर जातं आत होतं, कुठं ती क्लोज विंडोज राहते. HTML मध्ये त्याचा लय इश्यू होता. जर शांत वेळेत करायचं म्हणजे होऊन जाईल. ड्रीमवेअर हॅलो? मारली तू? हॅलो. हॅलो, ड्रीमवेअर इन्स्टॉल केलेस का? हो हो झालं इन्स्टॉल अरे झालं. ड्रीमवेअर इन्स्टॉल केलेस का? हो 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 झाले? हो मग त्यातच करतो का? हो ड्रीमवेअर मध्येच करतो. मी आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो. काय आवाज आवाज कट होतोय, काय ऐकू झालं नाही. येतोय का आवाज? यश, हॅलो. हा, हा येतोय, तुझं सरांनी येतोय प्रॉब्लेम. आपल्याला रिटर्न काहीतरी असाइनमेंट करायला लावलेली, ती कोणती होती? कशाची? तांबोळी सरांनी दिलेली. रिटर्न मध्ये होतं का?
हा नाही का त्या दिवशी म्हणत होते असाइनमेंट करायचे म्हणून. रिटर्न मध्ये नाही ते कॉम्प्युटरवर एक्झिट करून त्यांनी सोडायला सेंड करायला सांगितलेलं. कशाची ती करायची? कुठली पण? PHP ची नव्हती का ती डॉलर ॲडिशनची वगैरे अच्छा किती स्टार्टिंगला करायचे? सांगितलं. 2च तू होत्या. केलीस का? नाही केली काहीच. ऐक की असाइनमेंट म्हणजे फक्त तो प्रोग्राम करून तेवढंच पाठवायचं ना? आउटपुट आणि दाखवायचं. हा हा हो तेच की आउटपुट आणि तेवढंच. हो. ते इमेजेसचं केलं का तू? इमेजेस इन्सर्ट करून वेबसाईट मध्ये ते? हो इमेजेस इन्सर्ट होतो, काय प्रॉब्लेम नाहीये त्याला. इझी एकदम. नोटपॅड मध्ये होईल ना? का? होईल नोटपॅड मध्ये, पण कसं होतं नोटपॅड मध्ये तुला प्रत्येक कोड आहे ना सेपरेट घ्यायला लागतो. म्हणजे इमेजचा प्रत्येक पॉईंट ना पॉईंट टाईप करायला लागतो तुला. तसं ड्रीमवेअर मध्ये आहे हा ना हा. इमेज टाकली कलरचा पण तेच करावं लागतं, कलर साठी पण. बरोबर आहे, टाईप करायला लागतं. हम्म. पण उलट ते चांगलं आहे, कारण कसं होतंय ह्यात आपल्याला कोड लगेच लक्षात राहत नाही. आपण नुसतं टाईप केलं नुसतं हा. येस टाकलं की स्टाईलचं येतं, त्या पुढे हे डबल इन्व्हर्टेड येतं. मग आपल्याला नोटपॅड मध्ये करायला गेलं की लय अवघड असतं. तू सरांनी प्रॅक्टिस ते होत नाही टेलिग्रामला सेंड केलेलं जास्त. तेच इन्स्टॉल केलंयस ना सेटअप? हो तोच सेटअप आहे. की पण बाहेरच आहे, त्यामध्ये लगेच होऊन जाईल. आणि ऐक ना, ते कोरल ड्रॉचं हे लिमिटेड टाइम लिमिट आहे, म्हणजे किती दिवस राहिले असं होतंय. कळलं का 30 सेटअपचं? दिवसाचं आहे ना? ट्रायल वाचलाय. हा. ट्रायल हा. वाचलाय ट्रायल. ऐक की माझं पण तशी ट्रायल. ट्रायलच वाचलं. हा माझा लॅपटॉप आहे ना तो रिपेअरिंगला दिलाय. मग आता 30 दिवस झाले असतील, त्याचा काही इश्यू नाही ना होणार? हे संपणार ते. नसेल झालं म्हणजे सुजाता काय होतं अजून. माहितीये का, संपलं माझं नाही झालं, झाले असतील. माझं एक्सपायर तुझ्या झालंय नंतरच ना, मी माझं मारलेला. भरपूर झालं. हा मग तुझ्या नंतर अगं मी माझं मारलेला अजून सेटअप. आहे. होय का? मग माझं तू पण माझ्या असणार. नंतर मारलंयस ना? हो तुझ्या हे नंतर. ऐका. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. आवाज गुड येतोय माझा? आफ्टरनून. आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो मॅम. ओके. आय एम अरुणा पोरे अँड आय एम टीचर ऑफ MIS मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. हा तुमचा नवीन सब्जेक्ट आहे. येस मॅम. ओके. ठीक आहे, सगळ्यांना स्क्रीन दिसतीये? हॅलो, सगळ्यांना नाही स्क्रीन दिसत. हा दिसतंय. दिसतीये? दिसते मॅम. ओके. ठीक आहे, तुम्हाला इंग्लिश आणि मराठी असं दोन्ही मधून शिकवलं तरी चालेल ना? ऑल ओके? ओके मॅम. येस मॅम. हो मॅम. हो ओके सर. ओके. ठीक आहे, मी तुमचा सिलेबस असेल तो तुम्हाला ग्रुपला सेंड करेन. आज आपण आपलं पहिलं लेक्चर चालू करूया. MIS मीन्स काय? तर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. काय असेल आयडिया आहे कोणाला? मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम सब्जेक्टच्या नावातच आहे सगळं. कोण सांगू शकेल? एनीवन एल्स? माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना? सो रिप्लाय मी. येस मॅम. मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम काय असेल MIS? नो आयडिया मॅम. नो, कोणालाच नाही आयडिया काय? सगळ्यांनी UID टाकलेत का तुमच्या ते चॅट मध्ये? येस मॅम. ओके, 1 मिनिट.
ठीक आहे, आपण लेक्चर चालू करूया. बेसिक कन्सेप्ट आहे त्या आपण बघायच्या. आयटी मीन्स काय माहित आहे? इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. बरोबर आहे ना? तुम्ही असं ऐकता आयटी कंपनीमध्ये वर्क करायचं, आयटी कंपनीमध्ये वर्क करायचंय. काय आहे ते? इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. जी काय तुमची इन्फॉर्मेशन आहे ती. तर आता बेसिक कन्सेप्ट बघूया. व्हॉट इज इन्फॉर्मेशन? काय असेल इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय? Information is a data process for some purpose, or information can only be considered to be a real info if it meets certain criteria. बरोबर आहे. डेटा आणि इन्फॉर्मेशन काय फरक येईल? इन्फॉर्मेशन काय असणार आहे आणि डेटा काय असणार आहे? तुम्ही 11th-12th ला हे शिकला असाल. ऑल आर द सायन्स स्टुडंट ऑर नॉट? येस मॅम. Okay, then now tell me what is data and what is information? Data means काय and information. What is the difference? शिकलाय ना हे तुम्ही 11th-12th ला? Information means and data. What are the difference between information and the data? नाही येते. इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय तुम्हाला इथे स्क्रीनवर दिसतंय ना? इन्फॉर्मेशन इज अ डेटा प्रोसेस्ड फॉर सम पर्पज. म्हणजेच काय, तुमचा जो काही डेटा असेल त्याच्यावर काहीतरी प्रोसेस केलेली असेल आणि त्या प्रोसेस केल्यानंतर तुम्हाला जे फायनल आउटपुट मिळणार आहे ते काय असणार आहे? तुमची इन्फॉर्मेशन असणार आहे. समजलं का? डेटा इज द रॉ मटेरियल आणि इन्फॉर्मेशन इज द ऍक्च्युअली मटेरियल और फायनली मटेरियल. समजलं सगळ्यांना? व्हॉट इज द डेटा अँड व्हॉट इज द इन्फॉर्मेशन? समजतंय का? काहीतरी डेटा असेल, नंबर ऑफ डेटा तुम्ही घेणार आहे, बरोबर आहे. त्याच्यावर काहीतरी प्रोसेस करून तुम्हाला जे काही फायनल आउटपुट मिळणार आहे ते काय फायनल आउटपुट असणार आहे? इन्फॉर्मेशन. इथे तुम्हाला कन्सेप्ट मध्ये दिलंय इन्फॉर्मेशन इज अ डेटा प्रोसेस्ड फॉर पर्पज. त्याच्यामध्ये दिले इन्फॉर्मेशन कॅन ओनली बी कन्सिडर्ड टू बी अ रियल इन्फो इफ इट मीट्स सर्टन criteria. First criteria is it must be communicated to the recipient. Second is it must be in a language that is understood. And third is it must be in a suitable form. And last one is it must be relevant for achieving some purpose. तुम्हाला काय दिलं तिथं? 4 क्रायटेरिया दिलेत तुमच्या इन्फॉर्मेशनचे. इन्फॉर्मेशन तुम्ही कशासाठी घेता, कशासाठी गरजेचे असते? तर तुम्हाला एकमेकांशी कम्युनिकेट करण्यासाठी. बरोबर आहे. जर तुम्हाला दुसऱ्या कोणाशी कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर तुमच्याकडे काहीतरी इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. विदाउट इन्फॉर्मेशन तुम्ही दुसऱ्याशी कम्युनिकेट करू शकता का? नाही. येतंय का लक्षात? येस मॅम. सेकंड काय दिलं? इट मस्ट बी इन अ लँग्वेज दॅट इज अंडरस्टूड. इन्फॉर्मेशन काय ही तुम्ही लँग्वेज म्हणून यूज करू शकता. इट मस्ट बी इन अ सुटेबल फॉर्म. तुमची इन्फॉर्मेशन कशी असते? एक सुटेबल फॉर्म मध्ये असते. ती रॉ डेटा मध्ये असणार आहे का? तर नाही. एक स्पेसिफिक फॉर्म मध्ये ती अवेलेबल असणार आहे. अँड लास्ट इज द रिलेव्हंट फॉर अचिव्हिंग सम पर्पज. तुम्ही इन्फॉर्मेशन कशासाठी यूज करता? तर काहीतरी अचीव करण्यासाठी, कोणत्या तरी पर्पज साठी काय केली जाते? इन्फॉर्मेशन अचीव केली जाते, यूज केली जाते. समजलं सगळ्यांनी इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय? इट इज द डेटा प्रोसेस फॉर सम पर्पज. Is any form of communication that provides understandable and useful knowledge for the person receiving it. काय सांगितलं ह्याच्यामध्ये? कम्युनिकेशन साठी काय केलं जातं? नॉलेज हे इन्फॉर्मेशनच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय करता? रिसीव्ह करता. नेक्स्ट बघायचं आहे व्हॉट इज कम्प्युटर. हे तरी सांगू शकाल मला? व्हॉट इज कम्प्युटर?
सगळे यूज करताय तुम्ही त्या फील्ड मध्ये फर्स्ट इयरला शिकलाय 11th-12th ला शिकलाय कम्प्युटर सगळ्यांना माहित आहे तुमच्या पद्धतीने सांगा डेफिनेशन व्हॉट इज द कम्प्युटर मॅम कॉम्प्युटर electronic device that stores data or information. शो द Some kind of data and information. इन्फॉर्मेशन फक्त शो आणि काय सांगितलं तू शो नाही save Save the and- information and data. ओके कम्प्युटर मध्ये तुम्ही डेटा अँड इन्फॉर्मेशन सेव्ह करता एनी अदर कोणी सांगू शकेल अजून एनी अदर पर्सन कॅन से व्हॉट इज द कम्प्युटर आहेत ना बाकीच्या क्लासमध्ये येस मॅम. व्हॉट इज अ कम्प्युटर ठीक आहे इथं डेफिनेशन बघू व्हॉट इज अ कम्प्युटर अ कम्प्युटर इज अ जनरल पर्पज programmable device that is used for the production and processing of information म्हणजे तुमचं कम्प्युटर काय आहे हे एक प्रोग्रामेबल डिव्हाइस आहे बरोबर आहे ना तुम्ही कम्प्युटरसाठी वेगवेगळ्या लँग्वेज यूज करता आणि त्या लँग्वेज यूज करून तुम्ही काय करता काहीतरी डेटा तुम्ही त्या कम्प्युटरमध्ये सेव्ह करता आणि तो सेव्ह केलेला डेटा काय होतो प्रोसेस करून तुम्हाला रिटर्न आउटपुट मिळणार आहे समजते सगळ्यांना A computer is a general purpose programmable device that is used for the production and processing of information. Capable of calculating and storing results. Computer काय function is the capable of calculating and रिझल्ट असतील काय डेटा असेल जी काही इन्फॉर्मेशन असते काय जाईल स्टोरिंग केली जाईल आणि कॅल्क्युलेट केली जाईल डू यू मीन बाय जनरल पर्पज काय असेल पर्पज मीन्स मी स्टार्टिंगला इथं बघितलं ना कम्प्युटर इज अ जनरल पर्पज नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय जनरल पर्पज The most devices can be described by their functions. Example: washing machine, DVD players. काय असेल मीनिंग ह्याचं काय असेल मीनिंग आवाज येतोय का माझं सगळ्यांना Yes ma'am. काय असेल most devices can be described by their function example washing machine and DVD player computers however can be used for almost any purpose म्हणजे काहीतरी पर्पज साठी काय केलं जातं कोणतंही डिव्हाइस यूज केलं जातं बरोबर आहे ना वॉशिंग मशीन तुमचं डीव्हीडी प्लेअर कशासाठी यूज करणार आहे डीव्हीडी प्लेअर कशासाठी यूज केलं जातं वॉशिंग मशीन डीव्हीडी प्लेअर मॅम पिक्चर किंवा सॉंग्स ऐकण्यासाठी आणि वॉशिंग मशीन कपडे धुण्यासाठी ओके म्हणजे काय तर जे काही डिव्हाइस असतील ते काय करणार आहे आपण स्पेसिफिक पर्पज साठी यूज केले जाणार आहे कम्प्युटर्स काय कशासाठी यूज केलं जातं काय काय पर्पज आहेत कम्प्युटरचे तर टाइप रायटर व्हिडिओ एडिटर अकाउंट ट्रॅकर डेटाबेस ऍड्रेस बुक डीव्हीडी सीडी प्लेअर अँड मेनी अदर तसेच तुमचे कम्प्युटर तुम्ही कशासाठी यूज करता तुम्ही वेबसाईट ओपन करता त्याच्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ क्रिएट एडिट करता बरोबर आहे तुमचा डेटाबेस तुम्ही सेव्ह करता तुम्ही एखादं जेव्हा ऍप्लिकेशन क्रिएट करता तेव्हा बॅक एंडला तुम्ही काहीतरी तुमचा डेटा सेव्ह करता बरोबर आहे ना तर असे वेगवेगळे Yes, तुमचे ma'am. काय असणार आहे कम्प्युटरचे पर्पज असणार आहेत कम्प्युटर्स आर प्रोग्रामेबल काय असेल मिनिंग याचं कम्प्युटर रिस्पॉन्ड टू इन्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स म्हणजे तुमचा कम्प्युटर कशाला रिस्पॉन्स करतो इन्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ
प्रोग्राम्स म्हणजे ज्या काही आपण इन्स्ट्रक्शन देणार आहेत त्या इन्स्ट्रक्शन कशा असणार आहे इन अ प्रोग्राम. येते का लक्षात? येते का येस लक्षात? मॅम. बाकीचे सगळ्यांना समजतंय का? सगळ्यांचं हो आलं पाहिजे. हो मॅम. येस हो मॅम. मॅम. Programs are written in order to make computers behave in a specific ways. That is the word processor system control. तुमचा कम्प्युटर कशाला रिस्पॉन्ड करणार आहे तर इन्स्ट्रक्शन्स कशा असणार आहेत तर एका प्रोग्रामच्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत. मग ते वेगवेगळे प्रोग्राम्स कशा आपण रिटर्न करतो त्यांनी फॉर एक्झाम्पल दिले वर्ड प्रोसेसर सिस्टीम कंट्रोल. येते लक्षात? प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन अ कम्प्युटर मेमरी. जो काही प्रोग्राम जो काही इन्स्ट्रक्शन आपण कम्प्युटर स्टोअर कशामध्ये होणार आहे तर कम्प्युटरच्या मेमरी मध्ये होणार आहे. हाऊ कम्प्युटर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. जी काही प्रोग्राम्स आहे प्रोसेस आहे ती जेव्हा तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरला देता तेव्हा ती कशी प्रोसेस होणार आहे ते बघायचंय. फर्स्ट द कम्प्युटर ऍक्सेप्ट इनपुट. कम्प्युटर काय करणार आहे काहीतरी इनपुट ऍक्सेप्ट करणार आहे. दॅट इज मीन्स द डेटा. बरोबर आहे ना? काय करणार आहे पहिला कम्प्युटर काहीतरी डेटा घेणार त्याच्यावर प्रोसेस करणार आहे आणि प्रोसेस केल्यानंतर जे काही आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे ते काय असणार आहे इन्फॉर्मेशन असणार आहे. येते लक्षात? फर्स्ट द कम्प्युटर ऍक्सेप्ट इनपुट. Input means that is the data. Then next is the input is translated into binary numbers and processed. तुमचं जो काही इनपुट आलाय जो काही डेटा आलाय तो कम्प्युटर काय करणार आहे कशामध्ये करणार आहे तर बायनरी नंबर्स. बायनरी नंबर्स सगळ्यांना माहित आहेत. कसे रिप्रेझेंट केले जातात बायनरी नंबर्स? 0 और 0 0 और 1. हे काय आहेत तुमचे बायनरी नंबर. काय करतो जो काही डेटा आलाय तो ट्रान्सलेट कशात करणार आहे तर तुमच्या बायनरी नंबर्स मध्ये करणार आहे आणि ते बायनरी नंबर्स वर काय करणार आहे प्रोसेस करणार आहे. द प्रोसेस प्रोड्युसेस आउटपुट. आफ्टर द प्रोसेस यू कॅन गिव्ह द फायनल आउटपुट. काय असणार आहे ते फायनल आउटपुट? दॅट इज द इन्फॉर्मेशन. दिस इज द our final output or information. This sequence can be repeat endlessly. Output can be inputs. म्हणजे हा जो काय सिक्वेन्स आहे काय हा रिपीटेड सारखा सारखा काय होणार आहे ही सारखी प्रक्रिया प्रोसेस होत राहणार आहे. आपण काहीतरी इनपुट देणार आहे कम्प्युटरला कम्प्युटर त्याच्यावर काहीतरी प्रोसेस करणार आहे आणि आपल्याला काहीतरी फायनल आउटपुट और इन्फॉर्मेशन रिसीव्ह होणार आहे. समजते? समजलं का? येस मॅम. कम्प्युटर Yes, ma'am. मध्ये इन्फॉर्मेशन. ओके. इथे तुम्हाला डायग्राम दिसतेय. ब्लॅक बुक्स आहे ब्लॅक बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये डायग्राम आहे. वी कॅन थिंक ऑफ अ कम्प्युटर ऍज अ ब्लॅक बॉक्स. पहिलं काय आहे तुमचं हे इनपुट. इनपुट कॅन प्रोसेस द डेटा. डेटा कसा असणार आहे तुमचा in a form of binary numbers 0 or 1. Then after process data we can give the output. Output काय असणार आहे तुमचं? This is the final information. समजलं? This is the diagram of black box model. Next, components of a computer system. समजलं सगळ्यांना? आतापर्यंतचं इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय बघितलं आपण? कम्प्युटर म्हणजे काय बघितलं? कम्प्युटरची प्रोसेस कशी केली जाते ते बघितले. आता नेक्स्ट आपण काय बघणार आहे? कंपोनंट्स ऑफ अ कम्प्युटर सिस्टीम. कम्प्युटर सिस्टीमचे कोणकोणते कंपोनंट्स आहेत ते. कम्प्युटर सिस्टीम आर मेड अप ऑफ हार्डवेअर सॉफ्टवेअर अँड द ह्युमन बीइंग्स. फर्स्ट इज द हार्डवेअर. हार्डवेअर मीन्स द फिजिकल part. We can see this part. आपण बघू शकतो ना हार्डवेअरला. हार्डवेअर इज द visible and we can the touch of this device. समजते? Yes, ma'am.
Next, software. Software means the instruction or programs that control the hardware. काय केलं जातं? हार्डवेअरला कंट्रोल करण्याचं काम कोण करतं? सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअर जे असतील ते आपण काय करतो? बघू शकतो, बट नॉट टच टू द डिव्हाइस. ते डिव्हाइस का सॉफ्टवेअर इज अ नॉट डिव्हाइस. फक्त ते आपण बघू शकतो, पण त्याला टच करू शकतो का? नाही. दिस इज द सॉफ्टवेअर. आणि हार्डवेअर असं ते आपण बघू पण शकतो आणि टच पण करू शकतो. And last one is the human being, the brains behind the whole system. आलं लक्षात? ह्युमन बीइंग्स म्हणजे जे काही ह्युमन्स असतील, पर्सन्स असतील, हे काय असणार आहे? कम्प्युटरचा पार्ट असेल, द ब्रेन्स बिहाइंड द होल सिस्टीम. समजलं का इथपर्यंत कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्प्युटर सिस्टीम? नेक्स्ट आपण बघायचे वेगवेगळे हार्डवेअरचे प्रकार कोणकोणते आहेत, सॉफ्टवेअरचे प्रकार कोणकोणते आहेत. फॉर एक्झाम्पल म्हणून मला कोण सांगू शकेल हार्डवेअरचं एक्झाम्पल काय असेल? मॅम प्रिंटर, स्कॅनर, ओके, माऊस, देन सॉफ्टवेअर, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टीम, ऍप्लिकेशन्स, सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन. बरोबर आहे. ऍप्लिकेशन्स मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम, व्हीएलसी मीडिया प्लेअर, ऑपरेटिंग सिस्टीम येईल तुमची व्हीएलसी मीडिया प्लेअर, विंडोज, ओके. मॅक, जे तुम्ही विंडोज ऑफिस यूज करता किंवा टॅली वगैरे जे सॉफ्टवेअर यूज करता, म्हणजे ते सॉफ्टवेअरच आहेत ना, ते काय असणार आहे? तुमचे सॉफ्टवेअर असणार आहेत. आणि हार्डवेअर म्हणजे काय? तुमचे जे काय पीसी, लॅपटॉप, सीपीयू असेल, माऊस असेल, प्रिंटर असेल, ते काय असणार आहे? तुमचे हार्डवेअर असणार आहेत. हे नेक्स्ट आपण डीप मध्ये बघणार आहे, हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअरचे वेगवेगळे प्रकार. तर नेक्स्ट बघायचंय टाइप्स ऑफ कम्प्युटर. काय असतील टाइप्स ऑफ कम्प्युटर? पाहिलेत का कधी तुम्ही हे? येस मॅम. सांगा काय काय? मॅम कॉम्प्युटर जनरेशन वाईज डिवाइड केले जातात. म्हणजे त्यामध्ये जसे जसे मॉडिफिकेशन होतील तसे तसे त्यामध्ये चेंजेस होतात. त्यावरती टाइप्स ऑफ कॉम्प्युटर डिपेंड आहेत. त्यामध्ये लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर, मिनी कॉम्प्युटर, मोबाईल फोन्स, टॅबलेट, पीसी एक्सेट्रा इन्क्लूड होतात. ओके, त्याचे वेगवेगळे टाइप्स ऑफ कम्प्युटर्स आहेत. फर्स्ट इज द मेन फ्रेम कम्प्युटर, सेकंड इज द मिनी कम्प्युटर, पर्सनल कम्प्युटर. पर्सनल कम्प्युटर मध्ये कोणता येतो? मायक्रो कम्प्युटर और अ डेस्कटॉप, लॅपटॉप अँड नेटवर्क कम्प्युटर्स और अ सर्व्हर्स. त्याच्यामध्ये सर्व्हर्स मध्ये और नेटवर्क्स मध्ये युजेस टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स, डम अँड इंटेलिजंट. हे दोन टर्मिनल यूज केले जातात. आता इथं फक्त मी तुम्हाला इंट्रोडक्टरी पार्ट सांगितलंय, मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर. नेक्स्ट लेक्चर हे आपण डीप मध्ये बघूया. येस मॅम. ओके, कम्प्युटर हार्डवेअर कंपोनंट्स कोणकोणते आहेत? सिस्टीम युनिट असणार आहे तुमचं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मोडेम, मल्टीमीडिया डिव्हाइस. सिस्टीम युनिट म्हणजे काय? द सेंट्रल कंपोनंट ऑफ द सिस्टीम. तुमच्या सिस्टीमचं काय असणार आहे? सेंट्रल कंपोनंट असणार आहे. त्याच्यामध्ये काय येतं? द प्रोसेसर करस्पॉन्डिंग टू द सीपीयू. प्रोसेसर काय? प्रोसेसर, मेमरी, स्टोरेज. मेमरी कशामध्ये असते? रॅम अँड रॉम. रॅम मीन्स अँड रॉम मीन्स सांगू शकाल मला? रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. Random access memory and read only memory means, sorry, ROM means read only memory. What is the difference between RAM and ROM? Ma'am, in ROM, we just see it. See, only read the information. Correct na? रॉम मध्ये. येस मॅम. आणि रॅम मध्ये स्टोअर.
Randomly access memory means RAM. मी क्लासमध्ये आहेत, हसण्यासारखं काय झालंय? लेक्चर चालू आहे ना? कोण हसतंय? जोक झालाय का? तुम्ही मला सांगायचं नेक्स्ट लेक्चरला रॅम आणि रॉम मधलं डिफरन्स. स्टोरेज डिव्हाइस कोणते आहेत? हार्ड डिस्क, रिमुव्हेबल स्टोरेज डिव्हाइसेस. प्रोसेसर कोणता आहे तुमचा? सीपीयू. टाइप्स include Intel Pentium series, Celeron, AMD, Athlon. Chip at the heart of the computer does the calculations. Speed is very important, measured in the megahertz. The faster the processor, the more calculation performs per second. CPU काय आहे तुमचा? प्रोसेसर आहे, बरोबर आहे ना? CPU चा लॉंग फॉर्म काय आहे? येस मॅम. सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. युनिट. कसं केला जातं सीपीयू? व्हॉट मॅम? What CPU is is the computer use of science. CPU? CPU is the brain of computer, ma'am. In that motherboard or hardware components are located in that, and they can save the data. Okay. Memory. Memory means a computer must be able to store its calculation and programs. मेमरी मध्ये काय केलं जातं? तुमचे जे काही कॅल्क्युलेशन्स अँड प्रोग्राम काय केले जातात? स्टोअर केले जातात. There are two types of memory, volatile and non-volatile. Volatile means permanent or non-volatile means there are two types of memory. We can say the data or programs. Volatile means मॅम टेम्पररी मेमरी. करेक्ट आहे का? शुअर नाहीये. volatile means and non-volatile means काय? पटपट आन्सर द्यायचे. झालंय तुम्हाला? हे झालंय ना सगळं? हो की नाही? झालंय की नाही? झालंय पण आठवण मॅम. ओके. आज तुम्हाला होमवर्क असणार आहे. जे काय झालंय फर्स्ट इयरला बेसिक रिवाइज करायचंय सगळ्यांनी. येस मॅम. ओके. मेमरी तुमची मेजर कशामध्ये केली जाते? मेजर इन बाइट्स मध्ये केली जाते. 1 बाइट इज द 8 बिट्स. बरोबर आहे ना? 1 बाइट इज द 8 बिट्स. आली का? रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी काय? यूज बाय द कम्प्युटर ऍज द वर्किंग area, holds the working program, the data being processed and the interim results. Volatile is the contents are erased if power is cut. Volatile means काय? जेव्हा तुमच्या पीसीची पॉवर कट होते तेव्हा काय होणार आहे? जो काही डेटा असणार आहे तुमचा तो काय केला जाणार आहे? इरेज केला जाणार आहे. ते का लक्षात? येस मॅम. Yes, ma'am. Can be accessed randomly, can get any piece of data directly.
Random access memory is faster than permanent storage, not to be confused with ROM. ROM is the read only memory. RAM कशासाठी यूज केली जाते? Holds the working programs and data being processed and interim result. Volatile काय होतं याच्यामध्ये, जे काही तुमचा डेटा असेल, कंटेंट असेल, जेव्हा तुमच्या पीसीची पॉवर कट होणार आहे तेव्हा तो डेटा ऑटोमॅटिकली इरेज होणार आहे. बरोबर आहे ना? तुमचा पीसी तुम्ही शटडाऊन झाल्यानंतर जेव्हा चालू करता, रिस्टार्ट करता, तेव्हा तुमच्या पीसीवर जे काही आधीचे कंटेंट किंवा जे काही पेजेस ओपन असतील ते नेक्स्ट टाइम ओपन असतात का? जेव्हा तुम्ही मशीन पुन्हा चालू करता ते असतात No, का ma'am. ओपन? ते काय केले जातात? ऑटोमॅटिकली इरेज केले जातात. It is can be accessed randomly, can get any piece of data directly. हे काय? फास्टर दॅन परमनंट स्टोरेज. परमनंट स्टोरेज पेक्षा काय असणार आहे? रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी फास्टर असणार आहे. स्टोरेजचा प्रकार आहे हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क सगळ्यांना माहित आहे. Yes, ma'am. Permanent hard disk is the permanent memory records and store all programs and data information magnetically. तुमचा हा डेटा हार्ड डिस्क मध्ये असणार आहे तो कसा असणार आहे? परमनंटली स्टोरेज असणार आहे. रेकॉर्ड्स अँड स्टोर्स ऑल प्रोग्राम्स अँड डेटा. लार्जर दॅन रॅम. तुमची हार्ड डिस्क कशी असणार आहे? रॅम पेक्षा लार्ज असणार आहे. ऍव्हरेज किती असेल? 12 to 120 GB. इट इज द स्लोअर दॅन रॅम. रॅम पेक्षा थोडी काय असणार आहे? ही स्लो असणार आहे. इन्व्हॉल्व मेकॅनिकल मुवमेंट. त्याच्यामध्ये काय असतात? मेकॅनिकल मुवमेंट हे इन्व्हॉल्व असतात हार्ड डिस्क मध्ये. रीड राईट हेड अँड रिव्हॉल्विंग डिस्क. रीड राईट हेड असणार आहे तुमच्या हार्ड डिस्क मध्ये आणि रिव्हॉल्विंग डिस्क असणार आहे. समजलं हे? स्टोरेज हार्ड डिस्क. अजून वेगवेगळे टाइप्स कोणते स्टोरेजचे? फ्लॉपी डिस्क आहे, सीडी डीव्हीडी रॉम आहे, झिप ड्रायव्हर आहे आणि मॅग्नेटिक टेप आहे. नेक्स्ट बघायचं आहे आपल्याला इनपुट डिव्हाइस. इनपुट डिव्हाइस कोणकोणते आहेत? कीबोर्ड, माउस. Keyboard. काहीतरी ते इनपुट देणार आहेत. Mouse used in conjunction with the GUI. GUI means graphical user interface. Point and click. माउस काय करतो? तुम्हाला ग्राफिकल युजर इंटरफेस तुमच्या स्क्रीनवर डिस्प्ले होतो ना, त्याच्यावर तुम्ही काय करणार आहे? क्लिक करणार आहे माउसनी. अदर टाइप ऑफ इनपुट डिव्हाइसेस: ट्रॅक बॉल्स, लाईट पेन्स, टच स्क्रीन, टॅबलेट्स. प्रिंटर तुमचं काय? इनपुट डिव्हाइस और आउटपुट डिव्हाइस? Output device. Okay, printer is the output device and scanner is the input Input device. ओके. स्कॅनर मध्ये काहीतरी इमेज तुम्ही ठेवून, म्हणजे जे काही फोटो असेल तर ठेवून काय करणार आहे? स्कॅन करणार आहे. तो डेटा तुमचा कुठं सेव्ह होणार आहे? तुमच्या पीसीला. बरोबर आहे? म्हणजे काहीतरी तुम्हाला त्याच्यातून इनपुट देते ते स्कॅनर. प्रिंटर इज द आउटपुट. Output device. Monitor is also known as the visual display unit, VDU. मॉनिटर काय आहे? आउटपुट डिव्हाइस. मॉनिटरवर काय असणार आहे तुम्हाला? GUI फॉर्म. GUI मीन्स काय? तर ग्राफिकल युजर इंटरफेस. बरोबर आहे? ग्राफिकल युजर इंटरफेस म्हणजे काय? युजरला ज्या लोगो मध्ये माहिती समजेल त्या लोगो मध्ये माहिती डिस्प्ले करणे. बरोबर आहे ना? तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला समजेल अशा पद्धतीतच तुम्ही माहिती असते ना? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Printer is the output device. प्रिंटरचे प्रकार आहेत लेझर प्रिंटर अँड इंकजेट प्रिंटर अँड इम्पॅक्ट. नेक्स्ट आहे सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअर generic name of all programs and made up of code interpreted by the hardware written in programming languages Java, C, C++, Perl. सॉफ्टवेअर काय आहे?
What is the software? It is the made up of code interpreted by the hardware and written in programming language. Software कशामध्ये रिटर्न केलं जातं? In a programming language. For example, Java, C, C++ and Perl. Two kinds of software: system software and application software. System software काय असेल? ऑपरेटिंग सिस्टीम. Okay. The system software concerned with the computer itself, devices, file and storage, management, error correction. काय केलं जातं सिस्टीम सॉफ्टवेअर मध्ये? द मेन पीस ऑफ सिस्टीम सॉफ्टवेअर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीम हा एक महत्वाचा पार्ट आहे कशाचा? सिस्टीम सॉफ्टवेअरचा. जर तुमचा ऑपरेटिंग सिस्टीम नसेल तर तुमचा पीसी वर काय दिसणार आहे का? चालू होणार आहे का पीसी तुमचा? होईल का? जर ओएस नसेल कोणती नाही. दिसणार आहे का काय पीसी वर? नाही. मला ओएस ची नावं सांगा, कोणकोणते ओएस आहेत ऑपरेटिंग सिस्टीम ज्या तुम्हाला माहिती आहे? विंडोज, मॅक, लिनक्स. ओके, उबंटू, विंडोज, लिनक्स, युनिक्स. ओके, युनिक्स पण आहे. उबंटू आहे नाही. का? आहे. नाही हो का नाही? हो आहे. ओके. OS द ड्रायव्हिंग प्रोग्राम्स ऑफ द कम्प्युटर. काय केलं जातं OS चं वर्क काय बघा? कम्युनिकेट्स बिटवीन ऑल प्रोग्राम्स अँड द हार्डवेअर. मीन्स द OS इज द मिडल पर्सन. कशामधलं असणार आहे? ऑल प्रोग्राम्स अँड द हार्डवेअर. काय करणार आहे OS? इट इज द कम्युनिकेट्स बिटवीन ऑल प्रोग्राम्स अँड द हार्डवेअर. इट कंट्रोल्स टायमिंग अँड सिक्वेन्स ऑफ द इव्हेंट. काय करणार आहे? कंट्रोलिंग टायमिंग अँड सिक्वेन्स ऑफ द इव्हेंट. जे काही इव्हेंट आहे त्याचं सिक्वेन्स कंट्रोल करण्याचं काम कोण करणार आहे? तुमची OS करणार आहे. मॅनेज डेटा टू इन्शुअर सिक्युरिटी अँड इंटिग्रिटी. एक्झाम्पल दिलेत त्यांनी विंडोज, मॅक OS अँड युनिक्स. दीज आर द काय थे ऑपरेटिंग सिस्टीम. नेक्स्ट बघूया ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मीन्स concerned with the world outside the computer, gives the computer its general purpose nature, used for the things you want to the computer to do. काय असेल ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर? Ma'am, application software means application that are on the operating system. ओके. तुम्हाला जर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं असेल तर तुम्ही काय करता? देर आर यूज डिफरंट लँग्वेजेस. करताना लँग्वेजेस यूज कोणकोणत्या करता? तुम्हाला एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं C, Android Studio. अँड्रॉइड स्टुडिओ कशासाठी यूज केला जातं? व्हॉट इज द यूज? Application development. Android application development. अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन म्हणजे जे काय तुमचे मोबाईल ऍप्लिकेशन्स असतील त्याच्यासाठी तुम्ही काय यूज करता? तर अँड्रॉइड लँग्वेज इज बेस्ड ऑन द जावा लँग्वेज. बरोबर आहे. C++, जावा ह्या काय तुमच्या मेन लँग्वेजेस आहेत. लक्षात? तर तुम्ही काय करणार Yes, आहे? ma'am. यूज करून ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणार आहे. ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कोणकोणते आहेत? वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तुमची वेबसाईट असेल, अमेझॉन असेल, फ्लिपकार्ट असेल, बरोबर आहे, तुमचं टॅली असेल, ते काय असणार? तुमचे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असणार आहेत. ऍप्लिकेशन कॅन बी मोर स्पेशलाइज आर्किटेक्चर पॅकेज. हाऊ सॉफ्टवेअर इज मेड. सॉफ्टवेअर कसं तयार केलं जातं? इट इन्व्हॉल्व्स अ सायकल ऑफ रिसर्च, अनालिसिस, डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग. सगळ्यांना माहिती तुम्हाला सॉफ्टवेअर डेव्हलप कसं करायचं? फर्स्ट काय केलं हो जातं? मॅम. रिसर्च केल्यानंतर त्याचं काय केलं जाणार आहे? तुम्ही अनालिसिस करणार आहे. अनालिसिस झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार आहे? डेव्हलपमेंट. अँड आफ्टर डेव्हलपमेंट
काय करणार आहे तुम्ही, जे काय तुमचं सॉफ्टवेअर असणार आहे ते टेस्ट करणार आहे. तुम्ही ज्याप्रमाणे अनालिसिस केले, ज्याप्रमाणे ठरवलंय त्याप्रमाणे तुमचं सॉफ्टवेअर डेव्हलप झालंय की नाही ते काय करणार तुम्ही टेस्ट करणार आहे. सिस्टीम अनालिस्ट काय असतो, द स्टडी द बिझनेस प्रोसेसेस अँड डिझाईन द सॉफ्टवेअर. अनालिस्ट काय करतो, तुमचं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी जी काही इन्फॉर्मेशन लागणार आहे, जो काही डेटा लागणार आहे तो काय करणार आहे कलेक्ट करणार आहे आणि त्याच्यावर काय करणार आहे अनालिसिस करणार आहे की त्याला कोणता डेटा हवाय कोणता नकोय. बरोबर आहे ना. अँड प्रोग्रामर्स काय करतो, डेव्हलप द सॉफ्टवेअर. काय करणार आहे प्रोग्रामर्स काय करणार आहे, सॉफ्टवेअर Program. डेव्हलप करणार. कोडिंग. ओके. सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताना त्याला काय काय लागेल, त्याला कोणती तरी लँग्वेज एखादी आली पाहिजे. बरोबर आहे. फ्रंट एंडला बॅक एंडची एखादी लँग्वेज, त्याला डेटाबेस क्रिएट करता आला पाहिजे. बरोबर आहे ना. ठीक आहे. प्रोग्रामर्सचं महत्वाचं काम काय आहे, डेव्हलप द सॉफ्टवेअर. आजचं लेक्चर समजलंय सगळ्यांना, इथपर्यंत कळलंय. काय काय पाहिलं आपण, इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, डेटा म्हणजे काय, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इन्फॉर्मेशन अँड डेटा, व्हॉट इज द कम्प्युटर, इनपुट डिव्हाइस, आउटपुट डिव्हाइस, व्हॉट इज द सॉफ्टवेअर अँड अजून काय पाहिलं, स्टोरेजचे प्रकार पाहिले ना. येस मॅम. मेमरी, रँडम ऍक्सेस मेमरी, प्रोसेसर बघितला, हार्डवेअर म्हणजे काय त्याचे प्रकार बघितले. टाइप्स ऑफ कम्प्युटर आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे, कोणकोणते तुमचे टाइप्स आहेत कम्प्युटरचे. कंपोनेंट्स बघितले तुमच्या कम्प्युटरचे, आणि कम्प्युटर म्हणजे काय, प्रोसेसिंग बघितली, ब्लॅक बॉक्स मॉडेल बघितलं, तुमचा डेटा कसा प्रोसेस केला जातो आणि ऍक्च्युअल आउटपुट कसं मिळणार आहे. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय. एनी डाऊट. नो मॅम, क्लिअर आहे. टीचिंग मेथड अशीच असू द्या की प्रॉपर इंग्लिश मध्ये सांगायचंय. असू द्या अशीच. नको मॅम, अशीच असू द्या. ओके ठीक आहे. समजतंय ना सगळ्यांना, असं समजतंय का मुलांना, झोपला काय. येस मॅम समजतंय. ठीक आहे. आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. मंडेला आपलं लेक्चर असणार आहे, तेव्हा आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया. ओके बाय. थँक्यू. बाय.